Hello students. Today again we are with your paper safety in industry, and we were discussing unit number 1, safety, right? In earlier session we have the point of philosophy of safety, and today we are going to discuss about some important definitions, safety related definitions and terminology. In that we are going to discuss about many definitions. First we discuss about accident, definition of accident and its explanation. Then we discuss about incident. Then we discuss about near miss. Then we will discuss about error. Then we will discuss about mistake, and then we will discuss about oversight, right? So we start with our point, first definition, first terminology with safety, related with safety, accident. An accident is defined in different ways. Accident ને આપણે ડિફરન્ટ રીતે ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. ડિક્શનરી મિનિંગ ઓફ એક્સિડન્ટ ઇઝ એન અનએક્સપેક્ટેડ ઇવેન્ટ or mishap, right? Dictionary meaning of accident is an unexpected event or mishap. It is defined as an event that is not expected, intended or imagined. એ ડિક્શનરીનો એક એવો વર્ડ છે કે જેના અંદર અનએક્સપેક્ટેડ, જે કોઈ દિવસ આપણે અનિશ્ચિત, જેનું કોઈ દિવસ આપણે ધાર્યું ન, અણધાર્યું જે કહેવાય દુર્ઘટના, એનો મિનિંગ થાય છે. ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ એન ઇવેન્ટ દેટ ઇઝ નોટ એક્સપેક્ટેડ, ઇન્ટેન્ડેડ ઓર ઇમેજિન, જેને ઇમેજિન ન કરી હોય, એક્સપેક્ટ ન કરી હોય એવી કોઈ ઘટના, અચાનકથી બનતી કોઈ એવી ઘટના જેને એક્સિડન્ટ કહેવામાં આવે છે. ઇટ રિફર્સ ધેટ ઇવેન્ટ નોટ ધ રિઝલ્ટ ઓર ઇફેક્ટ. ઇટ રિફર્સ ધ ઇવેન્ટ નોટ ધ રિઝલ્ટ ઓર ઇફેક્ટ. એ એક ઘટના વિશેની માહિતી છે, તે કોઈ રિઝલ્ટ કે કોઈ અસર વિશેની માહિતી નથી. એન એક્સિડન્ટ is an unplanned event and interrupt the completion of an activity and that may cause damage to person, property or environment, right? An accident is an unplanned event that interrupts the completion of an activity and that may cause damage to person, property or environment, right? So this way we can say an accident is an unplanned event. એ એક પ્લાનિંગ ન કરેલી હોય તેવી ઇવેન્ટ છે, that interrupts the completion of an activity that may or may not cause damage to person, property or environment. અને તે એવા ઇન્ટરપ્શનથી કમ્પ્લીટ થઈ શકે છે, અથવા એવું ઇન્ટરપ્શન ન પણ હોય જેના અંદર વ્યક્તિને નુકસાન થાય, પ્રોપર્ટીને કે પર્યાવરણને નુકસાન થતું હોય, એવું ઇન્ટરપ્શન પણ કહી શકાય, બરાબર? એક્સિડન્ટ ઇઝ ધેટ occurrence in sequence of events. An accident is that occurrence in a sequence of events which produce unintended injury. An accident is that occurrence in a sequence of events which produces unintended injury, death or property damage. આ એક્સિડન્ટ એક એવી ઘટના પણ કહી શકાય કે જેના અંદર સિક્વન્સ ઓફ ઇવેન્ટ્સ બની જાય અને જેના અંદરનું જાનહાનિ થાય, ડેથ થઈ શકે છે કોઈની, કે પ્રોપર્ટી ડેમેજ થઈ શકે છે, બરાબર? An accident refer to the event, not to the result of the event. An accident is referred to the event. Accident છે એ ઇવેન્ટને રિફર કરે છે, not the result of the event. ઇવેન્ટના રિઝલ્ટને રિફર કરતું નથી.
મીન્સ ઘટના વિશેની એ કહી શકાય કે એક રિફર ઇટ્સ ઇવેન્ટ બટ નોટ ધ રિઝલ્ટ ઓફ ઇટ્સ ઇવેન્ટ. એના રિઝલ્ટ વિશે ટોટલ અનસર્ટેનિટી છે, ટોટલ અનએક્સપેક્ટેડ છે. Unintentional injury is the preferred term for accident. Unintentional injury is the preferred term for accident injury in the public health community. Public health community ના અંદર accident injury unintended injury કહેવામાં આવે છે. Unintended injury is the preferred term for accidental injury. Accidental injury ને unintended injury તરીકે preferred term છે તેની. It refers to the result of an accident. જે એક્સિડન્ટના રિઝલ્ટને રિફર કરે છે. અગાઉ આપણે વાત કરી કે જે એક્સિડન્ટની ઘટના છે એ રિઝલ્ટને રિફર કરતું નથી, બટ ધ ટર્મ unintentional injury is referred to the term referred to the result of an accident, right? An accident is unintended, unplanned event or its sequence caused by unsafe conditions or and we can say unsafe acts and may result in immediate or delayed undesirable effects. An accident is an unplanned and uncontrolled event. જેનું કોઈ પ્લાનિંગ વગરની અણધારી અને કંટ્રોલમાં ન હોય, આઉટ ઓફ કંટ્રોલ હોય એવી ઇવેન્ટ છે which the action or reaction of an object substance an accident is unintended unplanned event, its sequence caused by unsafe conditions. We were discussing second sentence. An accident is an unintended unplanned event or its sequence caused by unsafe conditions. એક્સિડન્ટ અનઇન્ટેન્ડેડ હોય, અનપ્લાન્ડ ઇવેન્ટ છે જેની સિક્વન્સ છે એ અનસેફ કન્ડિશન્સ અને અનસેફ એક્ટના કારણે છે તેવું કહી શકાય. મે રિઝલ્ટ ઇન ઇમિડિયેટ ઓર ડિલેડ અનડિઝાયરેબલ ઇફેક્ટ. જે ઇમિડિયેટ અને ડિલે અનડિઝાયરેબલ ઇફેક્ટ્સમાં પરિવર્તે છે. રિઝલ્ટ ઇન ઇમિડિયેટ ઓર ડિલેડ અનડિઝાયરેબલ ઇફેક્ટ. ઘણીવાર તે તાત્કાલિક રિઝલ્ટના અંદર અથવા તો ડિલે અનડિઝાયરેબલ ઇફેક્ટના ફોર્મમાં એનું રિઝલ્ટ એ મળે છે. Now we are discussing third sentence. An accident is an unplanned and uncontrolled event in which the action or reaction of an object. એટલે કે એક્સિડન્ટ એક અનપ્લાન અને આઉટ ઓફ કંટ્રોલ એવી ઘટના છે which the action or reaction of an object. જે એક્શન રિએક્શનનું એ ઓબ્જેક્ટ કહી શકાય. which the action or reaction of an object, substance, person or radiation results in personal injury or the probability thereof. બરાબર. એક્સિડન્ટ એ એક અનપ્લાન અનકન્ટ્રોલ એવી ઘટના છે which the action or reaction of an object, substance, person or radiation result in personal injury or probability of the. એટલે કે કોઈ એવી એક્શન એટલે ક્રિયા અથવા પ્રક્રિયા છે જેના અંદર ઓબ્જેક્ટ, સબસ્ટન્સ, પર્સન અથવા રેડિયેશન દ્વારા રિઝલ્ટ પામ્યું હોય જે કોઈ પણ વ્યક્તિને ઇન્જરી થઈ શકે છે અથવા તો ઇન્જરી થવાની પ્રોબેબિલિટી છે. તો એને આપણે અનસર્ટેનિટી ઓફ એની ઇન્જરી ઓર ડેમેજ ઓર લોસ, તો એને આપણે શું કહીશું? એક્સિડન્ટ. ઇન નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ વી વિલ હેવ this type of definition. Accident is also defined as an unexpected, unintended or unforeseen event that causes injury, loss
or damage. It is also defined as an unexpected, unintended, or unforeseen event that causes injury, loss, or damage. તે એક એવી અનએક્સપેક્ટેડ એટલે કે કોઈ દિવસ આપણે એવું ધાર્યું ન હોય તેવી અનઇન્ટેન્ડેડ અનફોરસીન ઇવેન્ટ ધેટ કોઝિસ જે હાનિ લોસ અને ડેમેજ કરે છે એવી એક ઘટના છે. એન એક્સિડન્ટ ઇઝ એની અનપ્લાન્ડ sudden event which causes in liable to cause an injury to man, materials or environment. An accident is any unplanned sudden event which causes in liable to cause an injury to man, materials or environment. એક એવી અનપ્લાન્ડ એવી ઇવેન્ટ છે, સડન ઇવેન્ટ છે જે કોઈએ જેના વિશે વિચાર્યું ન હોય તેવી ઇન્જરી, મેઇનલી એન્વાયરમેન્ટ, મટીરિયલ અથવા માણસ ઉપર જે ઇન્જરી થઈ શકે છે, કારણ બની શકે છે તેવી એક અનએક્સપેક્ટેડ અને અનપ્લાન્ડ એવી સડન ઇવેન્ટ જે છે તેને આપણે કહીએ છીએ એક્સિડન્ટ. તો આ આપણે અલગ અલગ રીતે બધી એની ડેફિનેશન્સ લઈ રહ્યા છીએ એક્સિડન્ટની, બરાબર. એન એક્સિડન્ટ ઇઝ એની અકરન્સ ધેટ ઇન્ટરપ્ટ્સ ઓર ઇન્ટરફિયર્સ. An accident is any occurrence that interrupts or interferes with the orderly progress of the activity which causes or likely to cause injury with or without damage to property or environment. An accident in any occurrence that interrupts or interfere with the orderly progress. એટલે એક્સિડન્ટ એક એવી કહી શકાય કે પ્રોગ્રેસ ઓફ એક્ટિવિટી વિચ કોઝિસ લાઇકલી ટુ કોઝ ઇન્જરી વિથ ઓર વિધાઉટ ડેમેજ ટુ પ્રોપર્ટી ઓર એન્વાયરમેન્ટ. એક એવી પ્રકારની ઇન્જરી અથવા તો ડેમેજ છે, વિથ ઓર વિધાઉટ ડેમેજ કહી શકાય, પ્રોપર્ટી ઓર એન્વાયરમેન્ટ, ટુ ધ પ્રોપર્ટી ઓર એન્વાયરમેન્ટ, જે પ્રોપર્ટી એન્વાયરમેન્ટને ઇન્જરી કે ડેમેજ કરી શકતું હોય તેવી અથવા ડેમેજ ન કરી શકે તેવી એક એવી પ્રોગ્રેસિવ એવી એક્ટિવિટી છે જેના અંદર ઇન્ટરપ્શન અને ઇન્ટરફિયરન્સ એ ઓર્ડરલી સેટ થાય છે. તો આ રીતે દરેક અલગ અલગ ડેફિનેશન્સ જે છે એના અંદર બતાવી છે. હવે નેક્સ્ટ ડેફિનેશન લઈએ છીએ. એન એક્સિડન્ટ ઇઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ કેરલેસનેસ, casualness. Repeating, an accident is the result of carelessness, casualness or any fault known or unknown. એક્સિડન્ટ એ શેનું રિઝલ્ટ છે તો એના સ્વરૂપે આપણે એનું ડિફિનેશન આપી શકીએ છીએ. તો જે જાણીતી કે અજાણી એવી બેદરકારી અથવા તો કેઝ્યુઅલનેસ જે કહીએ ઓફ ઓર એની ફોલ્ટ, એક ભૂલ જે કહીએ એનું રિઝલ્ટ છે. જાણીતી કે અજાણી ભૂલ કોઈના પણથી થઈ જાય, કોઈ માણસથી, તેને જાણ હોય કે ન હોય, બટ એ વન કાઇન્ડ ઓફ ઇટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ કેરલેસનેસ, કેઝ્યુઅલનેસ ઓર એની ફોલ્ટ નોન ઓર અનનોન. હવે આપણે પછી એક્સિડન્ટની ડેફિનેશન્સ પૂરી થઈ જાય પછી આપણે રિપીટેશન લઈશું એટલે તમને જસ્ટ એનો વધારે ક્લિયર આઈડિયા આવે. આપણે આગળની ડેફિનેશન લઈએ છીએ. એન એક્સિડન્ટ ઇઝ એન અનવોન્ટેડ ટ્રાન્સફર ઓફ એનર્જી બિયોન્ડ ધ થ્રેશોલ્ડ લિમિટ. એક્સિડન્ટ એ એક એવી એનર્જી ટ્રાન્સફર છે જે થ્રેશોલ્ડ લિમિટની બહારની છે. બિયોન્ડ ટુ ધ થ્રેશોલ્ડ લિમિટ, જેની લિમિટ હોય એની બહારની છે. In case of accident to a person, physiologically energy loss. In case of accident to a person, physiological energy loss is an accident, while in other cases it may be an
energy loss from material. એટલે કે કોઈ માણસનું એક્સિડન્ટ થયેલું હોય તો એ ફિઝિયોલોજીકલ એનર્જી લોસના સ્વરૂપે આપણે એક્સિડન્ટ કહીશું. અધરવાઇઝ while in other cases it may be an energy loss from material, જેને એક એનર્જી લોસ મટીરિયલના સ્વરૂપનું મટીરિયલનો એનર્જી લોસ કહીશું. It is an event which is unexpected, unavoidable and unintended. Such mean એના દ્વારા એ આખી ડેફિનેશન અપાય છે. એના દ્વારા બીજી પણ નેક્સ્ટ ડેફિનેશન પણ અપાય છે. દરેક લોકોના અલગ અલગ મંતવ્યો અને અલગ અલગ ડેફિનેશન્સ હોય. જે વિચારકો હોય, જે એવા વિચારકો થઈ ગયા જેને અલગ અલગ ડેફિનેશન આપી છે દરેકના માટે. ઇટ ઇઝ એન ઇવેન્ટ વિચ ઇઝ અનએક્સપેક્ટેડ, અનઅવોઇડેબલ એન્ડ અનઇન્ટેન્ડેડ. એક અણધારી અને જેને અવોઇડ ન કરી શકાય તેવી, અવગણી ન શકાય તેવી અનઇન્ટેન્ડેડ એવી ઇવેન્ટ છે એક્સિડન્ટ. An accident is an unexpected, unavoidable, unintended act resulting from. જે અનએક્સપેક્ટેડ, અનઅવોઇડેબલ અને અનઇન્ટેન્ડેડ એવી કાર્ય છે, એક્ટ છે, રિઝલ્ટિંગ ફ્રોમ ધ ઇન્ટરેક્શન ઓફ હોસ્ટ. જે વિક્ટીમ છે, એક્સિડન્ટ વિક્ટીમ છે, એના દ્વારા એજન્ટ ઇન્જરી ડિલિવર, જેના દ્વારા ઇન્જરી પહોંચાડવામાં આવે છે, જેના દ્વારા એક્સિડન્ટની ઘટના થઈ હોય. એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ ફેક્ટર્સ વિધિન સિચ્યુએશન. ઘણીવાર એવા કોઈ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ હોય સિચ્યુએશન પ્રમાણે, વિચ ઇન્વોલ્વ રિસ્ક ટેકિંગ એન્ડ પરસેપ્શન ઓફ ડેન્જર. બરાબર, વિચ ઇન્વોલ્વ, જેના અંદર રિસ્ક અને એવું ભય, પરસેપ્શન ઓફ ડેન્જર ઇઝ ઇન્વોલ્વ, રાઈટ. તો એને પણ આપણે એક્સિડન્ટની ઇવેન્ટ કહી શકશું. એન એક્સિડન્ટ ઇઝ એન અનએક્સપેક્ટેડ, unavoidable, unintended act resulting from the interaction of host, agent and environment factors within situations which involve risk taking and perception of danger. So this way you can, Suchman has gave this definition in his words. Now we come to our next definition. An accident is an unplanned event which has a probability of causing personal injury or property damage or both. An accident is an unplanned event which has a probability of causing personal injury. એક્સિડન્ટ એક એવી અનપ્લાન્ડ એવી ઘટના છે જેનું કોઈ પ્રારંભિક કોઈ પ્લાનિંગ ન હોય. વિચ હેઝ અ પ્રોબેબિલિટી ઓફ કોઝિંગ પર્સનલ ઇન્જરી, જેના દ્વારા કોઈને પર્સનલ ઇન્જરી થઈ શકે છે, ઓર પ્રોપર્ટી ડેમેજ ઓર બોથ. ઘણીવાર કોઈ પ્રોપર્ટી ડેમેજ પણ થઈ શકે છે અને બંને પણ થઈ શકે છે, પર્સનલ ઇન્જરી અને પ્રોપર્ટી ડેમેજ. તો એને આપણે એક્સિડન્ટ કહીએ છીએ. ઇટ મે રિઝલ્ટ ઇન physical harm to person, damage to property, loss to the company, a near miss of any combination of this type of delayed effects. તો એને આપણે શું કહીશું? એક્સિડન્ટ કહીશું. એક્સિડન્ટ ઇઝ ઇટ મે રિઝલ્ટ ઇન ફિઝિકલ હાર્મ, જેના દ્વારા કોઈ વ્યક્તિને ફિઝિકલ હાર્મ થઈ શકે છે, પ્રોપર્ટીને ડેમેજ થઈ શકે છે, કોઈ કંપનીને લોસ થઈ શકે છે. એ ટાઈપનું નિયર મિસ ઓર એની કોમ્બિનેશન ઓફ ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ ઇફેક્ટ્સ, ડિલેડ ઇફેક્ટ્સ, રાઈટ, એને કહીશું એક્સિડન્ટ. Accident is an unexpected, unplanned event in a sequence of events that occurs through a combination of causes. An accident
is an unexpected, unplanned event in a sequence of events. આ એક એવી ઘટના છે જે ઘટનાઓની આખી એક સિક્વન્સ છે. અનએક્સપેક્ટેડ અનપ્લાન ઘટનાઓ હોય એમાંથી ઘટનાઓની સિક્વન્સ છે. દેટ અકર્સ થ્રુ અ કોમ્બિનેશન ઓફ કોઝિસ, જે કોના દ્વારા પરિણમે છે? ઘણા બધા કારણોના કારણે પરિણમે છે. ઇટ રિઝલ્ટ્સ ઇન ફિઝિકલ હાર્મ, જેના દ્વારા કોઈ વ્યક્તિને ફિઝિકલ હાર્મ, ઇન્જરી, ડિઝીઝ થઈ શકે છે. ટુ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, એટલે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોઈ પર્સન હોય એને થઈ શકે છે. ડેમેજ ટુ પ્રોપર્ટી, કોઈ પ્રોપર્ટીને ડેમેજ થઈ શકે છે. ઇક્વિપમેન્ટ, બિલ્ડિંગ એટસેટ્રા. ડેમેજ ટુ પ્રોપર્ટી, ઇક્વિપમેન્ટ, બિલ્ડિંગ એટસેટ્રા. કોઈ પણ પ્રોપર્ટીને ડેમેજ થઈ શકે છે, કોઈ બિલ્ડિંગને ડેમેજ થઈ શકે છે, કોઈ ઇક્વિપમેન્ટને ડેમેજ થઈ શકે છે. અ નિયર મિસ લોસ ટુ ધ કંપની ઓર એની કોમ્બિનેશન ઓફ ધીસ ઇફેક્ટ્સ. Right? An accident is an unplanned, not necessarily injurious or damaging event. એક્સિડન્ટ એક અનપ્લાન અને જરૂરી નથી કે દરેક વખતે ઇન્જરી થાય કે ડેમેજ થાય તેવી એક ઘટના છે. that interrupts the completion of an activity. જે કોઈ એક્ટિવિટીના કમ્પ્લીશનને ઇન્ટરપ્ટ કરે છે એવી એક ઘટના છે. ઇટ ઇઝ અનવેરિયેબલી preceded by an unsafe act or unsafe condition or their combination. જે એક એવી unvariably precede by, જેના દ્વારા ઉત્પન્ન થાય, કોના દ્વારા? અનસેફ એવું કોઈ કામ, વર્ક, એક્ટ, એવી અનસેફ એવી કન્ડિશન અને એના કોમ્બિનેશનથી આપણે કહી શકીએ કે એ પ્રોસીડ થાય છે. રાઈટ? ઇન્વેરિયેબલી પ્રોસીડેડ. તો આ દરેક ડેફિનેશન થઈ આપણે લગભગ એક બે વાર મેં તમને રિપીટ કરીને સમજાવી દીધી છે, જેના ઉપર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે એક્સિડન્ટ એ કોને કહેવાય. જેટલી ડેફિનેશન આપણે આજના લેક્ચરમાં લઈ શકશું તેટલી લઈશું. બાકીની ડેફિનેશન છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરના અંદર લઈશું. તો હવે આપણે લઈએ એક્સિડન્ટ. An accident is any observable human activity sufficiently complete in itself to permit references and predictions to be made about the persons performing the act. Incident. An incident is any observable human activity sufficiently complete in itself to permit references and prediction to be made about the person performing act. એટલે કે કોઈ વ્યક્તિના કાર્યના બાબત એને પ્રેડિક્ટ કરવામાં આવ્યું હોય અથવા તો રેફરન્સ આપવામાં આવ્યો, પરમિટ્સ રેફરન્સ. ઇન્સિડન્ટ એ એક ઓબ્ઝર્વેશનલ હ્યુમન એક્ટિવિટી છે, સફિશિયન્ટલી કમ્પ્લીટ ઇટ ઇન ઇટ્સ સેલ્ફ ટુ પરમિટ રેફરન્સીસ. રાઈટ? ક્લીનિંગ એન અનગાર્ડેડ મશીન, failing to wear PPE, using compressed air on body, rising temperature or temperature unnecessarily. જે એક એવી પર્સન દ્વારા પરમિશન અપાયેલી છે કે જે એવી એક્ટિવિટી છે જેના અંદર ક્લિનિંગ એન્ડ અનગાર્ડેડ મશીન, જેને કોઈ પ્રોટેક્શન મશીનનું ક્લિનિંગ, ફેલિંગ ટુ વિયર PPE, પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ્સ ન પહેરેલા હોય તેવું, યુઝિંગ કમ્પ્રેસ્ડ એર ઓન બોડી, કમ્પ્રેસ એર બોડી ઉપર યુઝ કરવામાં આવ્યું, રાઇઝિંગ પ્રેશર ઓર ટેમ્પરેચર અનનેસેસરલી, કારણ વગરનું, જરૂર વગરનું પ્રેશર ને ટેમ્પરેચર વધારેલું હોય
તો એને આપણે શું કહીશું? એન ઇન્સિડન્ટ, એની ઓબ્ઝર્વેબલ હ્યુમન એક્ટિવિટી, માણસ દ્વારા કરવામાં આવતી એવી પ્રવૃત્તિ છે જેને ઇન્સિડન્ટ કહેવામાં આવે છે. ઇટ મે રિઝલ્ટ ઇન એક્સિડન્ટ ઓર અ નિયર મિસ. જે એક્સિડન્ટ, અકસ્માત એટલે નિયર મિસ અથવા તો નિયર મિસમાં પરિણમે છે. Incident for accident is defined. Incident for accident is defined as unplanned. Incident for accident is defined as unplanned event or incident for accident is defined as an unplanned event or series of events that has or could have. Incident for accident is defined. અકસ્માત માટે ઇન્સિડન્ટ એક એવી ડેફિનેશન છે, an unplanned event or series of event, એક કોઈ પ્લાનિંગ વગરની ઇવેન્ટ, ઘટના અથવા તો ઘટનાઓની આખી સિરીઝ હોય, that has or could have caused injury to people, to damage to asset or damage to environment or loss of reputation. જે માણસને હાનિ થઈ શકે અથવા તો કોઈ એસેટને હાનિ ડેમેજ થઈ શકે, એન્વાયરમેન્ટ ડેમેજ થઈ શકે અથવા તો રેપ્યુટેશન લોસ થઈ શકે તેવી ઘટના અને ઘટનાઓની, અનપ્લાન્ડ ઘટનાઓની સિરીઝ છે તેને કહીશું ઇન્સિડન્ટ. તો આ છે ઇન્સિડન્ટની ડેફિનેશન. ઓબ્ઝર્વેબલ હ્યુમન એક્ટિવિટી. ઇન્સિડન્ટ ઇઝ એન ઓબ્ઝર્વેબલ હ્યુમન એક્ટિવિટી છે, રાઈટ. નાઉ વી ડિસ્કસ નિયર મિસ. આપણે સૌ પ્રથમ એક્સિડન્ટની ડેફિનેશન જોઈ. ટૂંકમાં તમે કીધું કે કોઈ માણસ, કોઈ પ્રોપર્ટી કે કોઈ પણને કોઈ કુદરતી ધારી અણધારી કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા, કુદરત દ્વારા કે કોઈ મશીનરી દ્વારા કે કોઈ એવું સ્ફોટક પદાર્થ દ્વારા એ ઇન્જરી થાય તો એને એક્સિડન્ટ કહીશું. તે કોઈ પણ કુદરતી અથવા તો કૃત્રિમ એટલે માણસ દ્વારા થયેલી હોઈ શકે છે, બરાબર, ઘટના. તો એને આપણે અનપ્રેડિક્ટેબલ, અનએક્સપેક્ટેડ, અનપ્લાન્ડ એવી સિક્વન્સ ઓફ ઇવેન્ટ્સ એને એક્સિડન્ટ ટૂંકમાં કહી શકાય. ઇન્સિડન્ટ ઇટ ઇઝ સમવોટ ડિફરન્ટ ફ્રોમ એક્સિડન્ટ. ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વેબલ હ્યુમન એક્ટિવિટી. જે માણસની ઈચ્છાથી થતું એક એવી કાર્ય છે, ઘટના છે, જેના અંદર પછી મશીન્સને ડેમેજ થાય છે, જેમાં માણસ સેલ્ફ નક્કી કરે છે કે તેને આ વસ્તુ failing to wear PPE, using compressed air on body, raising the pressure or temperature unnecessarily, they are raising temperature and pressures. તો એને આપણે ઇન્સિડન્ટ એ કહીએ છીએ. હવે ડેફિનેશન લઈએ છીએ નિયર મિસની. નિયર મિસ, it is any unplanned, sudden event that could have caused injury to man, material or environment. Near miss, it means an unplanned sudden event that could have caused injury to man, material or environment. માણસ, મટીરિયલ, પ્લાન્ટ્સ અને એન્વાયરમેન્ટને જે ઇન્જરી કરી શકે છે તેવી અનપ્લાન્ડ સડન ઇવેન્ટ હોય તેને નિયર મિસ કહી શકાય. or could have involved loss of contaminants, possibly giving rise to adverse effect but not result in accident. મતલબ જે loss of contaminant, જેના અંદર loss of contaminant giving rise to adverse effect, જેની adverse effect હોય but not result in such accident, જે એક્સિડન્ટમાં પરિણમતું નથી તેવી ઘટનાઓને નિયર મિસ કહેવાય. નિયર મિસ મતલબ એક્સિડન્ટ પહેલાંની ઘટના, બરાબર, જે એક્સિડન્ટમાં પરિણમતી નથી તેવી ઘટના, તો તેને કહી શકાય નિયર મિસ. જેના અંદર એક્સિડન્ટ એ
એનો લોસ ઓફ કન્ટામિનન્ટ હોય, બરાબર, એક્સિડન્ટ ન થતું હોય તેવું. If near miss is detected and prevented, possible accident due to that near miss can be avoided or prevented. જો નિયર મિસને ડિટેક્ટ કરી લેવામાં આવે, પ્રિવેન્ટ કરી લેવામાં આવે, તો પોસિબલ એક્સિડન્ટ જે હોય, જે નિયર મિસ હોય, મતલબ કે એક્સિડન્ટ થવા જઈ રહ્યું હોય, તેને અવોઇડ કરી શકાય છે કે પ્રિવેન્ટ કરી શકાય છે. ઇફ નિયર મિસ ઇઝ ડિટેક્ટેડ ઓર પ્રિવેન્ટેડ, નિયર મિસને જો જાણી લેવામાં આવે, ઓળખી લેવામાં આવે, શોધી લેવામાં આવે, રોકી લેવામાં આવે, તો possible accident due to that near miss can be avoided or prevented. If causes of near miss are not removed, they can result in accident. જો નિયર મિસના કારણોને દૂર કરવામાં ન આવે તો તે એક્સિડન્ટમાં પરિણમે છે. If causes of near miss are not removed, then they can result in accident. તો તે એક્સિડન્ટમાં પરિણમે છે. Therefore, importance to identify and control near miss is more than that of controlling accident. તેથી જ તે નિયર મિસનું આઈડેન્ટિફિકેશન અને કંટ્રોલ ખૂબ જરૂરી છે. એક્સિડન્ટના કંટ્રોલ કરતાં નિયર મિસનું આઈડેન્ટિફિકેશન અને કંટ્રોલ જરૂરી છે. શું કામ? કેમ કે તે એક્સિડન્ટના ડિટેક્ટ કરીને પ્રિવેન્ટ કરી શકે છે, રાઈટ? રિપીટ કરીએ છીએ. નિયર મિસ, ઇટ મીન્સ એની અનપ્લાન્ડ સડન ઇવેન્ટ that could have caused injury to man, material or environment, or could have involved a loss of contaminant, possibly giving rise to adverse effect, but not resulting in such accident. જે એક્સિડન્ટના અંદર પરિણમતું નથી તેને આપણે નિયર મિસ કહીએ છીએ. ઇફ નિયર મિસ ઇઝ ડિટેક્ટેડ એન્ડ પ્રિવેન્ટેડ, possible accident due to that near miss can be avoided or prevented. જો નિયર મિસને ડિટેક્ટ કરી લેવામાં આવે, પ્રિવેન્ટ કરવામાં આવે, તો પોસિબલ એક્સિડન્ટ ડ્યુ ટુ ધેટ નિયર મિસ, એ નિયર મિસના કારણે જે એક્સિડન્ટની પોસિબિલિટી છે તેને અવોઇડ કરી શકાય છે, પ્રિવેન્ટ કરી શકાય છે. ઇફ કોઝિસ ઓફ નિયર મિસ આર નોટ રિમૂવડ, ધે કેન રિઝલ્ટ ઇન એક્સિડન્ટ. જો નિયર મિસના કારણોને દૂર કરવામાં ન આવે તો, અથવા તો નિયર મિસના કારણોને શોધીને દૂર કરી નાખવામાં ન આવે તો તે એક્સિડન્ટના અંદર પરિણમે છે. Therefore, importance to identify and control near miss is more than that of controlling accident. Therefore, importance to identify and control near miss is more than that of controlling accident. એટલે કે એટલા માટે તે નિયર મિસને શોધવો અને તેને કંટ્રોલ કરવું એ એક્સિડન્ટને કંટ્રોલ કરવા કરતાં ખૂબ જ વધારે જરૂરી ઇમ્પોર્ટન્સ છે તેનું, બરાબર. હવે આપણે નિયર મિસ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ડેફિનેશન લીધી, સેફટી ટર્મિનોલોજી ઓર ડેફિનેશન્સની વાત કરીએ છીએ તો સેફટી રિલેટેડ ટર્મિનોલોજી એન્ડ ડેફિનેશન્સ, તો એના અંદર એક્સિડન્ટ, ત્યારબાદ ઇન્સિડન્ટ, ત્યારબાદ નિયર મિસ લીધું. હવે આપણે એરરની ડેફિનેશન લઈએ. એવું લાગે તો મિસ્ટેક અને એના પછીની ડેફિનેશન છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરના અંદર ડિસ્કસ કરીશું. અત્યારે આપણે એરરના ડેફિનેશનની વાત કરીએ. એરર આર ઓફ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ. એરર ઘણી જુદી જુદી પ્રકારની હોય છે. એઝ એક્ઝામ્પલ આપણે કહી શકીએ હ્યુમન એરર, ડિઝાઇન એરર, પ્લાનિંગ, પ્રોડક્શન, ઓપરેશન એન્ડ મેન્ટેનન્સ એરર. એરરના ઘણા બધા પ્રકારો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કહી શકીએ હ્યુમન એરર, ડિઝાઇન એરર, પ્લાનિંગ, પ્રોડક્શન, ઓપરેશન એન્ડ મેન્ટેનન્સ એરર. બરાબર.
Human error can be defined as a human action. Human error can be defined as a human action which differs. Human error can be defined as a human action which differs from or is inconsistent with prescribed or established behavior or procedures. It may be of two types, predictable or random. હ્યુમન એરર એને હ્યુમન એક્શનમાં જે ખામી રહી ગઈ હોય તેને કહે છે વિચ ડિફર્સ ફ્રોમ ઇટ્સ ઇનકન્સિસ્ટ વિથ પ્રિસ્ક્રાઇબ એન્ડ એસ્ટાબ્લિશ બિહેવિયર ઓફ પ્રોસિજર્સ. જે બે પ્રકારની હોઈ શકે છે, પ્રેડિક્ટેબલ એન્ડ રેન્ડમ. તો તેને આપણે હ્યુમન એરર એ કહીએ છીએ. પ્રેડિક્ટેબલ એરર. Predictable error occurs under similar conditions and can be foreseen because it has occurred more than once. Predictable error occur under similar condition and can be foreseen because it has occurred more than once. તો એને પ્રેડિક્ટેબલ એરર કહીશું. જે પહેલાં પણ થઈ ગઈ હોય અને અકર અંડર સિમિલર કન્ડિશન, જેવી કન્ડિશન પહેલાં પણ હોય અને થઈ હોય તો એને પ્રેડિક્ટેબલ એરર એ કહીશું. રેન્ડમ એરર ઇઝ એ નોન પ્રેડિક્ટેબલ એન્ડ યુનિક ઇન નેચર. રેન્ડમ એરર એ અનપ્રેડિક્ટેબલ છે, નોન પ્રેડિક્ટેબલ અને યુનિક છે નેચરના અંદર. જે પહેલાં એરર કોઈ દિવસ એ આવી ન હોય, બરાબર, ખ્યાલ ન હોય તેના વિશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓલ ઓફ સડન અ ફ્લાય ઓર insect enters in the eye due to which a worker may throw away a tool or lose his balance. રેન્ડમ એરર તેને કહીશું કે જેના અંદર કોઈ ફ્લાય ઓર ઇન્સેક્ટ, કોઈ માખી કે કોઈ ઇન્સેક્ટ જે છે એ માણસ વર્કરના આંખના અંદર પડે અને તેના કારણે માણસે તે ટૂલને ફેંકી દે અથવા તો એનું બેલેન્સ ગુમાવી દે. તો તે પ્રકારની ઘટના થાય એન્ડ કોઝ એરર, તો એરર આવે તો તેને આપણે રેન્ડમ એરર કહીએ. પ્રેડિક્ટેબલ ન હોય, અનપ્રેડિક્ટેબલ હોય રેન્ડમ એરર્સ આર. એનું કોઈ પહેલાં કોઈ એવી શક્યતા ખ્યાલ ન હોય કે આવું પોસિબિલિટી રહેશે, તો એને કહેવાય છે રેન્ડમ એરર. બટ ઇફ ફ્લાઇઝ બીકમ કોમન ફિનોમિના, એટલે કે રોજ એરિયાના અંદર ફ્લાઇઝ એ આવતી જ હોય ને પડતી જ હોય, ધેન ઇટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ પ્રેડિક્ટેબલ. ધ એરર બીકમ્સ પ્રેડિક્ટેબલ. વન ઓર રેમેડિયલ મેજર્સ આર રિક્વાયર્ડ. તો તેને આપણે શું કહીશું? પ્રેડિક્ટેબલ એરર કહીશું, બરાબર. તો આ રીતે જે છે આપણે એરર વિશે વાત કરી. એરરના ઘણા પ્રકારો હોઈ શકે છે, એની ડેફિનેશન એ આપણા તેના પ્રકારના આધારે આપી શકીએ છીએ. હવે લાસ્ટ પોર્શન લઈએ છીએ એરરનો, એ છે હ્યુમન એરર ટેક્સ પ્લેસ ડ્યુ ટુ ઓમિશન ઓર કમિશન, failure to recognize hazard, poor response, poor timing, wrong decision, sudden disturbance. Error, human error takes place due to omission, failure to perform a required function. માણસની જે ખામી ક્ષતિ એના પૂરું કાર્ય ન કરવાના, એમાં ફેલ જવાના લીધે, ઓર કમિશન, પરફોર્મિંગ અ ફંક્શન નોટ રિક્વાયર્ડ, જે ફંક્શન કાર્યની જરૂરિયાત નહોતી એ કરવામાં આવે તેના કારણે. ફેલિયર ટુ રેકગ્નાઇઝ હેઝાર્ડ, જે હેઝાર્ડને રેકગ્નાઇઝ કરવામાં ફેલ થાય. પુઅર રિસ્પોન્સ, પુઅર ટાઈમિંગ, રોંગ ડિસિઝન અને સડન ડિસ્ટર્બન્સ એ ટેક પ્લેસ ડ્યુ ટુ હ્યુમન એરર, એના લીધે થાય છે. હ્યુમન એરર, માણસ એ ક્ષતિ ત્યાં આગળ ઊભી થાય છે, બરાબર. તો આ જે છે આપણે એરરની અલગ અલગ ડેફિનેશન્સ, એના કોન્સેપ્ટ્સ, એની ટાઈપ્સ લીધી. સૌપ્રથમ આપણે ઘણી બધી પ્રકારે એ એક્સિડન્ટની વિશે આઈડિયા આપ્યો તમને લોકોને. ત્યારબાદ એક્સિડન્ટની ડેફિનેશન સચમેન દ્વારા 2 ડેફિનેશનો અપાય અને બીજી ઘણી જ ડેફિનેશન, અરાઉન્ડ 10 ડેફિનેશન્સ એ આપણે એક્સિડન્ટના અંદર લીધી. ત્યારબાદ ઇન્સિડન્ટની ડેફિનેશન્સ લીધી. ત્યારબાદ આપણે નિયર મિસની ડેફિનેશન્સ એ લીધી, બરાબર. નિયર મિસને તમને સમજાવ્યું મેં.
એના વિશે કે જે એક્સિડન્ટ પહેલાંની જે ઘટના જેના કારણે એક્સિડન્ટ રોકી શકાય છે, તેને ડિટેક્ટ કરવામાં આવે, પ્રિવેન્ટ કરવામાં આવે તો એને નિયર મિસ કહેવાય છે. એના વિશેનો આઈડિયા તમને લોકોને સમજાવ્યો. અને ત્યારબાદ લાસ્ટમાં આપણે એરર વિશે વાત કરી. તો એરરનું જે છે એ થોડું અટપટું છે, ડિફિકલ્ટ છે સમજવું. એરર આર ઓફ 3 ટાઈપ્સ. એરર મેનલી મેની ટાઈપ્સ કહી શકાય. હ્યુમન એરર, ડિઝાઇન એરર, પ્લાનિંગ, પ્રોડક્શન, ઓપરેશન એન્ડ મેન્ટેનન્સ એરર, બધા જ પ્રકારની એરર હોય છે. હ્યુમન એરરને ડિફાઇન કરી આપણે અને એની વિશે વાત કરી. પ્રેડિક્ટેબલ એરરની વાત કરી કે જે વારંવાર ક્ષતિઓ આવતી હોય છે તેના વિશેની વાત છે. જે પૂરું વ્યવસ્થિત કાર્ય કરવામાં ન આવે, જે કન્ડિશન્સ, સિમિલર કન્ડિશન્સનો જે પહેલેથી ખ્યાલ જ હોય તો એ બધી પ્રેડિક્ટેબલ એરર છે. રેન્ડમ એરર જે ખ્યાલ નથી હોતો, નોન પ્રેડિક્ટેબલ અને યુનિક હોય છે, જે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ તે ઇન્સિડન્ટ બને છે માણસ સાથે, એ એરર તેના કામમાં આવે છે. કામ કરતા હોય ત્યારે તે મિસ કરે છે, તે ટૂલ અથવા એનું બેલેન્સ ગુમાવે છે અને કોઝ ઇન્ટુ એરર, એટલે એના કામના અંદર એક ક્ષતિ પડે છે તો એને રેન્ડમ એરર કહીએ છીએ. જેની માટે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું કે કોઈ માખી અથવા કોઈ મચ્છર એવું જીવાત જંતુ જે છે, ઇન્સેક્ટ, એ માણસની આંખમાં પડે જ્યારે માણસ કામ કરતો હોય, કોઈ વર્કર, અને એના હાથમાંથી ટૂલ પડી જાય અથવા તો એ બેલેન્સ ગુમાવી દે તો એને આપણે રેન્ડમ એરર કહી શકીએ. રેન્ડમ એરરનું એક્ઝામ્પલ છે જેમાં ઇટ ઇઝ ટોટલી નોન પ્રેડિક્ટેબલ કે આવી રીતે ફ્લાય આવશે, આંખમાં પડશે અને આવી રીતના એના કામની અંદર ક્ષતિ પડશે. બરાબર. જ્યારે રોજ એ ફ્લાઇઝ બીકમ કોમન ફિનોમિના. બરાબર. જ્યારે રોજ એ ફ્લાય એરિયાની અંદર હોય તો ઇટ બીકમ્સ પ્રેડિક્ટેબલ, કે પ્રેડિક્ટ કરી શકાય કે આવું બની શકે છે. હ્યુમન એરર ટેક પ્લેસ બિકોઝ ઓફ મેની રીઝન્સ. બરાબર. જેના અંદર આપણે કીધું પુઅર રિસ્પોન્સ, પુઅર ટાઈમિંગ, જેમાં પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવ્યું હોય, ટાઈમિંગ એ જળવાણું ન હોય, રોંગ ડિસિઝન્સ, સડન ડિસ્ટર્બન્સ, ફેલિયર ટુ રેકગ્નાઇઝ હેઝાર્ડ, જેના અંદર હેઝાર્ડને રેકગ્નાઇઝ કરવામાં ફેલ થાય. તો દરેક વસ્તુને જો ઇન્વોલ્વ કરીએ તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે એ એરર ટેક્સ પ્લેસ ડ્યુ ટુ મેની રીઝન્સ, ઓમિશન્સ એન્ડ કમિશન્સ. ઓમિશન્સ મીન્સ ફેલિયર ટુ પરફોર્મ અ રિક્વાયર્ડ ફંક્શન. જરૂરી જે કાર્ય હતું એ ન કરે, 100% એનું ન આપી શકે તો એને હ્યુમન ક્ષતિ, ઓમિશન, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઓમિશન. એન્ડ કમિશન મીન્સ પરફોર્મિંગ અ ફંક્શન નોટ રિક્વાયર્ડ. જે કામની જરૂરિયાત નહોતી એવું કાર્ય કરવામાં આવે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હ્યુમન એરર. એટલે એને એ હ્યુમન એરર ટેક્સ પ્લેસ ડ્યુ ટુ ઓમિશન ઓર કમિશન, ફેલિયર ટુ રેકગ્નાઇઝ હેઝાર્ડ, પુઅર રિસ્પોન્સ, પુઅર ટાઈમિંગ, રોંગ ડિસિઝન, sudden disturbance, etc. So this way we can explain error. તો આ રીતે આપણે દરેક ડેફિનેશન્સ એ બરાબર રીતે તમને સમજાવી છે. એક્ઝામના અંદર આના અંદરથી ઘણા ક્વેશ્ચન્સ એ તમને પૂછાતા હોય છે તો તમારે સારી રીતે એને બધી જ ડેફિનેશન્સને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની છે અકોર્ડિંગ ટુ ઇટ્સ માર્ક્સ. જેટલા માર્ક્સ હોય તે પ્રમાણે તમારે સમજાવવાનું છે અને જેટલું ડિસ્ક્રાઇબ કરશો એટલા વધારે માર્ક્સ એ મળશે. તો આપણે જે છે આપણો લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરના અંદર વધારે ડિસ્કશન કરીશું. તો આજે આપણે એક્સિડન્ટ, ઇન્સિડન્ટ અને નિયર મિસ અને એરરની ડેફિનેશન જોઈ. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરના અંદર મિસ્ટેક અને આગળની ડેફિનેશન્સ જોઈશું. થેન્ક યુ ઓલ. થેન્ક યુ સો મચ. વી આર કન્ક્લુડિંગ અવર લેક્ચર હિયર. સારા માર્ક્સ લેવા માટે ડિટેલમાં તમારે એને સમજવાનું છે અને ત્યારબાદ એને એક્સપ્લેન કરવાનું છે. બધી જ ડેફિનેશન પોસિબલ હોય તેટલી માર્ક્સ પ્રમાણે આપવાની છે અને આ રીતે સરસ એ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે, પ્રોપર રાઇટિંગ આપવાનું છે. તમારા વર્ડ્સના અંદર બી ઇનફ બધું એક્સપ્લેનેશન એ આવી જવી જોઈએ. સો નેક્સ્ટ લેક્ચરના અંદર એ આપણે મિસ્ટેક અને બીજી ડેફિનેશન્સ છે, ઓવરસાઇટ, હેઝાર્ડ, એ નેક્સ્ટ લેક્ચરના અંદર તમને સમજાવીશું. વી આર કન્ક્લુડિંગ અવર લેક્ચર હિયર. થેન્ક યુ ઓલ. થેન્ક યુ. સ્ટે કનેક્ટેડ.
અને હવે આગળની ડેફિનેશન પણ આ રીતે ડિટેલમાં તમે તમારા વર્ડ્સના અંદર એક્સપ્લેન કરી શકો છો. બટ આજે આપણે આપણું લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એ તમને આગળના જે ટર્મિનોલોજી, સેફ્ટી ટર્મિનોલોજી અને ડેફિનેશન્સ છે તે સમજાવશો. થેન્ક યુ સો મચ.